ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਬੁਲਟਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੱਕਿਮ ਦੇ ਨਾਕੁਲਾ ਝੜਪ ਹੋਈ ਹੈ। 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਝੜਪ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਨੀ ਫੌਜੀ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾबिक ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ नहीं की गई। भारत चीन विचाले देर रात तक इस तो बाद बैठक भी चली। देर रात 2:30 बजे तक बैठक चली। दोहां देशां विचाले 9वें दौर की एक गलबात हुई। 16 घंटिया तक दस्या जा रहा है कि कोर कमांडर पद्धर की बैठक चली। भारत चीन सरहद ते तनाव बरकरार और इस तनाव विचाले भारत चीन के फौजियों विचाले झड़प एक बार फिर हुई है। सिक्किम के नाकुला झड़प की खबर है। 3 दिन पहला की घटना दसी जा रही जदों चीनी फौजियों ने भारत में घुसपैठ की कोशिश की। हालांकि जवान मुस्तैद भारतीय फौज थे और उन्होंने इस कोशिश को नाकाम कर दिता। झड़प दौरान कई चीनी फौजी जख्मी भी हुए ने। हालांकि फौज वालों अजे अधिकारित तौर पर इसकी तस्दीक नहीं की गई है। इधर एक खबर सामने आई था, दूजे पासे कांग्रेस के सीनियर आगू रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी ते निशाना साधिया। सुरजेवाला ने लिखा, मोदी जी देश की सीमा चीनी घुसपैठ को लेकर तुहाडी रहस्यमय चुप्पी दुश्मन के हौसले वधा रही है। चीन तो डरो नहीं, पूरा देश मजबूती नाल लड़ेगा। स्पष्ट दसो हालात की ने। कौमी सुरक्षा लुकण दी खेड नहीं है, हालात गंभीर ने, देश नू विश्वास विच लो। सो ये लिखा रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री मोदी ते निशाना साधते हुए लिखा। कौमी सुरक्षा लुकण मिट्टी की खेड नहीं है, हालात गंभीर ने, देश नू विश्वास विच लो। चीन तो डरो नहीं, पूरा देश मजबूती नाल लड़ेगा। स्पष्ट दसो हालात की ने। देश की सीमा चीनी घुसपैठ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ रहस्यमय चुप्पी दुश्मन ਦੇ हौसले ਵਧਾ ਰਹੀ है। ਇਹ ट्वीट किया रणदीप सुरजेवाला ने। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ कि सूत्रों के हवाले तो खबर आ रही है कि भारत चीन के फौजियों विचाले एक बार फिर झड़प हुई है। सिक्किम के नाकुला झड़प की खबर है। 3 दिन पहला की घटना दसी जा रही है। जदों चीनी फौजियों ने भारत में घुसपैठ की कोशिश की, हालांकि इस कोशिश को नाकाम कर दिता भारतीय फौज के जवानों ने। और सूत्रों मुताबिक यह भी खबर मिल रही है कि इस दौरान चीन के कई फौजी जख्मी भी हुए ने। हालांकि फौज वालों अजे तक अधिकारित पुष्टि इस खबर से नहीं की गई। भारत चीन के फौजियों विचाले झड़प की खबर है। सिक्किम के नाकुला 3 दिन पहला एक घटना हुई। झड़प की खबर जड़ी आ रही है। सूत्रों के हवाले तो एक खबर मिल रही है कि चीनी फौजियों ने भारत में घुसपैठ की कोशिश की और भारतीय फौज के जवान मुस्तैद और उन्होंने इस कोशिश को नाकाम कर दिता। हालांकि इस दौरान झड़प भी हुई दोवें देशों के फौजियों विचाले। इस दौरान कई फौजी भी जख्मी हुए हैं। हालांकि इंतजार है, फौज वालों अजे तक अधिकारित तस्दीक इसकी नहीं की गई है। इस तो बाद भारत चीन विचाले देर रात तक बैठक भी चली है। देर रात तक 2:30 बजे तक बैठक चली। दोहां देशों विचाले 9वां गेड़ सी गलबात दा अते कोर कमांडर पद्धर की यह बैठक 16 घंटिया तक चली। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ते हालात जड़े ने तनावपूर्ण बने हुए ने। तनाव विचाले सिक्किम के नाकुला भारत ते चीन की फौज विचाले झड़प हुई है। दसा जा रहा है कि 3 दिन पहला सिक्किम के नाकुला चीनी फौज ने जदों घुसपैठ की कोशिश की तो भारतीय फौजियों ने उन्होंने रोकया। इस दौरान कई चीनी फौजी जख्मी भी हुए ने। 3 दिन पहले नाकुला भारत और चीन के फौजी आपस में भिड़ गए, जिस विच कुछ फौजी जख्मी हुए ने। हालांकि अधिकारित तस्दीक का इंतजार है। फौज ने हाले तक अधिकारित पुष्टि नहीं की है, लेकिन भारतीय जवानों ने चीनी फौजियों को खदेड़ दिता। हालांकि हालात तनावपूर्ण बने हुए ने, स्थिर बने हुए ने और उस तो बाद बैठकों का दौर भी चलिया। तनाव नूं घट करन लई भारत और चीन के अधिकारियों विचाले 9वें गेड़ की गलबात हुई। तकरीबन 16 घंटिया तक इस बैठक दौरान की कुछ होया, इसका नतीजा हालांकि सामने नहीं आया है। लेकिन भारत ने LAC की
ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਕਿਮ ਦੇ ਨਾਕਲਾ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਨੇ लद्दाख ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ 10,000 ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਹਿਮਾਕਤ ਚੀਨੀ ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਮੁਸਤੈਦ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਨੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਝੜਪ ਹੋਈ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ कोई अधिकारित तस्दीक की जाए, लेकिन हालांकि हाले तक अधिकारित पुष्टि नहीं हुई है। ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੱਲ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ। ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ रूट ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ चर्चा हो रही है। असल जड़ा परेड रूट दिल्ली पुलिस वालों दिता गया है उस ते किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने एतराज जताया है। सिंघू बॉर्डर ते किसानां ते पुलिस विचाले फिलहाल बैठक हो रही। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी मौजूदा रूट तो संतुष्ट नहीं। कल किसानां वालों ट्रैक्टर परेड कड्डी जानी है, लेकिन किसान मजदूर संघर्ष कमेटी हालांकि बाकी जड़े किसान संगठन ने इस दे लई राजी ने। दिल्ली पुलिस वालों जोड़ा रूट तय किया गया किसान आगुआं दे नाल मीटिंग कर, लेकिन किसान मजदूर संघर्ष कमेटी जिहड़ी है वो उसका सुर वखरा नजर आ रहा है। फिलहाल ट्रैक्टर परेड रूट नूं लैके चर्चा हो रही है दिल्ली पुलिस दे नाल। सिंघू बॉर्डर ते फिलहाल बैठक चल रही है। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी मौजूदा रूट तो संतुष्ट नहीं है। कल किसानां वालों ट्रैक्टर परेड की जानी है। किसानी आंदोलन का ही हिस्सा है ट्रैक्टर परेड। कल 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मौके राजपथ ते भारतीय फौज जिथे अपनी ताकत विखाएगी, उत्थे दूजे पासे किसानी आंदोलन का ही हिस्सा एक ट्रैक्टर परेड उस तो बाद कड्डी जाएगी, जिस दे लई बकायदा रूट जारी किए जा चुके हैं। लेकिन किसान मजदूर संघर्ष कमेटी इस रूट तो संतुष्ट नहीं है, उसी पे कायम है। कि जो संयुक्त मोर्चा उनकी सभी जिन्होंने मिलकर पहले वाला दिल्ली रिंग रोड के ऊपर प्रोग्राम दिया था, हम वही उनके वही मांगने का अनुरोध करेंगे सरकार से। पुलिस की ओर से आया था कि आपसे हम बातचीत करना चाहते हैं। 10 बजे का टाइम था, उनको था कि हम आपको बुलावा देंगे। अभी तक बुलावा उनका नहीं आया। अब कुछ अधिकारी आए तो उनसे भी बातचीत करेंगे, अनुरोध करेंगे। एक आपसे हमारी एक और विनती है कि देखिए 26 का गणराज्य दिवस है, हमारा जो सरकार की परेड होगी उनमें किसी किस्म का कुछ इस तरह का डिस्टर्ब करना हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है। किसी भी स्मारक के ऊपर इस तरह का कब्जा करने का प्रोग्राम हमारा नहीं है। अगर दिल्ली पुलिस को लगता है, उनको लगता है कि आपके आदमी दिल्ली के अंदर घुसेंगे, जो रिंग रोड के बैक साइड वो सारी बैरिकेडिंग कर ले, हमें कोई इसमें आपत्ति नहीं है। हम पीसफुली जाएंगे, प्रोग्राम करने के बाद वापस आएंगे। 26 जनवरी ਦੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰੂਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਰੂਟ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ, ਇਸ ਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇਸੇ ਟੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਟ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਰੂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮੇਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਟੈਂਟ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਔਰ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। कैमरामैन सुखजिंदर सिंह धालीवाल दे नाल रोहित बंसल, पक्का न्यूज़ 18 पंजाब, दिल्ली सिंघू बॉर्डर। इस मीटिंग बारे भी अपडेट दवांगे तुहानू, लेकिन इस वक्त जिहड़ी खबर आ रही टिकरी बॉर्डर तो एक शक्की शख्स नूं देर रात काबू किया गया। शक्की तो रिवॉल्वर भी बरामद हुई। कल रात 2 होर लोगों के नाल पहुंचा सी शक्की शख्स टिकरी बॉर्डर।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਝੱਜਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਬੂਲੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੱਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਵਾਲਵਰ ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ। ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ 3 ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 30 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਜਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਜਨ ਸੰਸਦ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਕੁਲਬੀਰ ਜ਼ੀਰਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਜਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਬੀਰ ਜ਼ੀਰਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪੱਗਾਂ ਤੱਕ ਲੱਥ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਸਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਸਨ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। और इस सारे घटनाक्रम तो कई सवाल भी उठते हैं। जन संसद दौरान आखिर गुंडागर्दी क्यों हुई? बिट्टू ते हमला करने वाले लोग कौन सन? लोकतंत्र विच अजिहा विरोध कितना जायज है? सीधा रुख करते हैं पंकज कपाही दिल्ली तो मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। पंकज, तमाम सवाल उठ रहे हैं उदों जदों किसान आगू लगातार अपील कर रहे हैं कि शांतिपूर्ण होना चाहिए प्रदर्शन, और शांतिपूर्ण हाले तक रहा भी है। हुण वड्डा सवाल ये उठदा है कि जदों ये सियासी लोग पहुंचते ने, वो कौन लोग होंदे ने जिहड़े कि इन्हां नूं निशाना बनांदे ने? रवनीत बिट्टू भी ये कहंदे नजर आए कि ये किसान नहीं ने, बल्कि किसानां दी आड़ विच कुछ शरारती अंसर इत्थे वड़ के इस तरह दे हंगामे कर रहे ने। ਕੱਲ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭੰਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਔਰ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਕੌਣ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਜੋ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਉੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਹਮਲਾ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਔਰ ਕੁਝ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਸੀਗੀ। ਬਿੱਟੂ ਜੀ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਰਹੀ? ਮਨਸ਼ਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ ਔਰ ਕਾਤਿਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪੰਕਜ ਜੀ, ਇੱਕੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਗਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਏ, ਮਾਰਨ ਪੈ ਗਏ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਮੈਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦਾ ਮੈਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡੰਡੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਪੇੜਾਂ ਥੱਪੜ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਖਾਧੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਨ ਬਚੇ ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਫਲੀ ਕਾਰ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ
ਮਾਈਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਾਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗੱਲ ਆ 40 ਅੱਜ 50ਵਾਂ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠਾ, ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਪਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿੰਘੂ ਸਾਡਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘੂ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿੰਘੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਮੀਨੈਂਟ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਮੇਧਾ ਪਾਟਕਰ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਬਾਬਾ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਜੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਦੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਰੇ ਆਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਵਾਰ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬੋਲੋਗੇ ਆ ਕੇ ਜਨ ਸੰਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੱਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਕੈਮਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਸੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲੂਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ 29 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ, ਕੋਈ ਜੇ ਇੱਕ ਗਨਮੈਨ, ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ, ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਗੱਡੀ, ਜੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੂਹਰੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਤਿੰਨੋਂ ਬੰਦੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀਆਂ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਪੱਗ ਵਾਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਓ। ਤੇ ਬੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਗੁਰਿੱਲਾ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਠਨ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਆ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਹ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰਿੱਲਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਲੋਜ਼ ਅਪ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈਓ। ਗੁਰਿੱਲਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਿੱਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰਿੱਲਾ ਵਾਰ ਮੰਗੂ ਇਹ ਲੁਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆ ਸਾਡੇ ਲੱਕੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 5ਵੇਂ ਸਾਥੀ ਨੇ ਭਿੰਡਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਧਮਕੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਟੈਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਸੱਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਾਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾੜਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੀ ਫਿਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਏ, ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕਦਮ ਪਿੱਛੋਂ ਹਜੇ ਜੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਸੀ, ਪੀਲਾ ਰੰਗ। ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਿਕੋਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਚੌਰਸ ਪਾ ਕੇ, ਉਹ ਝੰਡੇ ਪਾ ਕੇ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਭੁੰਜੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਕਰ ਦੋ, ਕਤਲ ਕਰ ਦੋ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਆ ਬਹਿ ਗਏ ਆ, ਕਰ ਲਓ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੂਨ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਹੋ, ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਲ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਸੀ, ਗੂੜੀ ਲਾਲ, ਐਦੋਂ ਵੀ ਜੀਨ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਉਹ ਲਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਡੱਬ 'ਚ ਪਿਸਟਲ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕਦਮ, ਅੱਛਾ ਪਿਸਟਲ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਪਿਸਟਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦਾਲੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਇਹ ਸੱਤਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਆ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਏ, ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਇਹਨੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਹਿ ਗਏ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਣ ਜੋ ਨਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਅੰਤ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਇਹ 3000 4000 ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਨਿਕਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਓਏ ਵੀ ਇਹ ਤੂੰ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆ
ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਾਲ ਕੱਟਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਲ ਵੀ ਕੱਟੇ ਸੀ ਤੇ ਦਾੜੀ ਵੀ। ਕੌਣ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਪਾਇਆ? ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਜੂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਹੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੁਟੇਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਪਾਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਦਿਖ ਜਾਣਾ ਏ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਪਰੇ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕਦਮ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੱਲ ਪਰੇ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਦੇਤਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਜੇ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਡੰਡੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੂਹਰੇ ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਨੇਜੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਗਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਜੰਗ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸ਼ਖਸ ਸੀਗਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਮਾਰ ਦੋ, ਬਚ ਕੇ ਜੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣਾ। ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੋੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭੀੜ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਮਜਮ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣੇ ਬਚਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਮਾਮ ਕਰ ਦੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਖਸ। ਆ ਬੰਦਾ, ਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ, ਆ ਬੰਦਾ ਮੂਰੇ ਇਹਦੇ ਮੌਂਟੀ ਕਾਰਲੋ ਦਾ ਸਵੈਟਰ ਪਾਇਆ ਉਦੋਂ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਜੰਗਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਇਹਦੀ ਕਲੀਅਰ ਫੋਟੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਆ ਕਲੀਅਰ ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭੇਜੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਚ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ। ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਇਹ ਲੋਕ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਤੀਜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਇਹ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਕਰਨ ਕੀ ਆਏ? ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਇਨਵਾਈਟਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ MP, ਸਾਬਕਾ MP, MLA ਤੇ ਸਾਬਕਾ MLA ਇਨਵਾਈਟਡ ਸੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਗਏ ਉੱਥੇ ਤੀਜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ? ਜੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਅਟੈਕ ਕਰਨ, ਵੀ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਐਨ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਐਂਟਰ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਖਬਰ ਲੈਣ ਆਏ 9:15, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਉਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਆ ਜਾਂ ਜੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਟੈਕ ਇਹ ਕਰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ 50 ਦਿਨ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਕਿਵੇਂ ਲਾਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਰ ਪੀਡੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਵੰਡੀਏ ਕਿਵੇਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜੰਗਸ਼ੇਰ ਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ? ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ BJP ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਆਪ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾ ਦਈਏ। ਇਕੱਲਾ ਜੰਗਸ਼ੇਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ? ਹੋਰ ਬੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜੇ FIR ਦਰਜ ਹੁੰਦੀਆਂ, 307 ਦੀ ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ ਦੀ ਹੋਣੀ, ਇਦੋਂ ਘੱਟ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। NIA ਦੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕੂਗੀ, ਕਿੰਨਾ ਖਲਲ ਪਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਇਹ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ। ਔਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਜੰਗਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਉਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਉਕਸਾਵੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਲੋਕ ਉਹ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਜਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਾਤਿਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਕਿ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਗੂ ਜੰਗਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਜੰਗਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਆਪਸੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਹਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਈਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਨੈਟਵਰਕ 18 ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੈਂਪੇਨ ਸੰਜੀਵਨੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਣਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।